بیسیکلی میں یہاں پہ جاب کر رہا تھا ایک NGO میں، مایا فاؤنڈیشن. ان کا آفس کرناٹک میں ہے. تو میں احمد آباد کے لیے ٹریننگ کے لیے گیا تھا یہاں سے. تو وہاں 6 دن ہی ہوئے تو مجھے ATS اور IB نے وہاں پہ حراست میں لے لیا اور پکڑا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا. پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے، آپ یہاں پہ آئے، کچھ ہمیں آپ سے جانکاری لینی ہے، آپ سے سوال جواب کرنا ہے. پھر سوال جواب کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑیں گے. بعد میں مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے میرے اوپر کون سا کیس لگایا اور مجھے ان لافل ایکٹیویٹی میں بک کیا. مٹائز بہت ہی بری جیل، بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملا. اور ایسا میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا کوئی وقت آئے گا کہ میں جیل میں جاؤں، پھر وہاں کے لوگوں سے ملوں. اور وہ جیل جو اپنے گھر سے بھی دور، اپنے لوگوں سے بھی دور، جہاں زبان مختلف، کھانا بھی مختلف اور وہاں کا ویدر بھی مختلف. تو ایک طرح کا وہ ٹراما ہی تھا اور ایک طرح کا وہ ٹارچر بھی تھا. تو اس چیز کو میں نے برداشت کیا اس لیے تاکہ میرا کورٹ کیس چل رہا تھا، کورٹ فیصلہ دے گا، کورٹ سنے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے، ایک وقت آ گیا اور کورٹ نے دیکھا کہ یہ جو چارجز میرے اوپر لگے یہ بالکل بے بنیاد چارجز ہے. اس میں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو کورٹ میں ثابت ہو جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں رہا ہو گیا وہاں سے. جیسا کہ میں ہائی سیکورٹی میں تھا اور میرا شیڈول بالکل ٹائٹ رہا وہاں پہ. میں بالکل پڑھائی کے اوپر دھیان دیا. میں نے وہاں پہ PG بھی کیے، 2 PG بھی کیے. اور میرا شیڈول ایسا تھا کہ میرے دوسرے قیدیوں کے ساتھ بہت کم انٹریکشن ہوتی تھی. اور یہ دیکھنے کو بھی ملا وہاں پہ، اور جو حکام ہے وہاں کے وہ میری ریسپیکٹ کرتے تھے، اس وجہ سے کہ میں نے 2010 میں جب میں نے جیل کے اندر قدم رکھا اور آج جب میں جیل سے باہر رہا ہو گیا، میرے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن ایسی نہیں ہے کہ میں نے کوئی بھی کام جیل کے خلاف کیا ہو یا جیل کا قانون توڑا ہو، جیل کا رول توڑا ہو. یہ کورٹ نے بھی دیکھا اور کورٹ نے بھی مجھے بتایا کہ آپ کا ریکارڈ بہت ہی اچھا ہے جیل میں. اب شادی کا بھی ارادہ ہے اور اب کوئی کام بھی کریں گے، کام کا بھی ارادہ ہے. اس وقت میں جاب کرتا تھا. اب دیکھیں گے آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ بہت سارا چینجز آ گئی ہے، بہت ساری چینجز آ گئی ہے. ابھی یہاں پرائیویٹ سیکٹر بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارا کچھ آئے گا نہیں. تو اب دیکھیں گے انشاءاللہ کیا کریں گے. کم ہو گئی وہاں پہ. ایک دو دفعہ میرے والدین وہاں پہ ملاقات کے لیے آئے، جیل میں آئے. اور مجھے ان پرسن کورٹ ہیئرنگ نہیں ہوتی تھی، مجھے ویڈیو کورٹ میں پیش کرتے تھے. 2013-12 سے مجھے وہاں پہ اوپر ایکٹ لگایا گیا جس کو بولے 268. تو اس کے بعد مجھے جیل میں ہی ہیئرنگ ہوتی تھی، ویڈیو ہیئرنگ. اس کی وجہ سے میں کبھی پھر ان پرسن ہیئرنگ نہیں کی، کیونکہ وہاں پہ ہم ہائی سیکورٹی میں، اور ہائی سیکورٹی میں بہت سارے ریسٹرکشنیں ہوتی ہے، کیونکہ عام قیدی وہاں نہیں آ سکتا. اور جو بھی آ سکتے تھے وہ بالکل جن کی نوکری وہاں پہ ہوگی. وہاں کے حکام نے بہت اچھے پریکاشنز لے لیے تاکہ ہمارے اوپر کوئی وائرس کا اٹیک نہ ہو. سینیٹائز کرتے تھے، ماسک دیتے تھے، بہت ساری چیزیں کرتے تھے. امید تھی کہ رہا ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن تو رہا ہو جائیں گے. مگر چونکہ یہ کورونا کا جو مسئلہ ہوا تو اس کی وجہ سے میری رہائی پرولانگ ہو گئی تھی، کیونکہ کورٹ چلتے بھی نہیں تھے اور ہیئرنگیں بھی، کورٹ بھی سٹاپ ہو گئے، ہیئرنگیں بھی ڈیلے ہو گئی. اس کی وجہ سے تھوڑا ٹراماٹائز ہو گیا، تھوڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. میں سوچتا ہوں کہ یہ میری تقدیر میں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ میری تقدیر میں لکھا تھا. اور میں نے ان 11 سالوں کو فضول وہاں ویسٹ نہیں کیا. میں نے ان 11 سالوں کو استعمال کیا، وہاں پڑھائی کی، وہاں میں نے کچھ تھوڑا سیکھا بھی. اور انشاءاللہ اب سوچ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو میں استعمال بھی کروں یہاں پہ. تو یہ امید ہے انشاءاللہ. تو 3 ماسٹرز کیے آپ نے وہاں. پائی نہ پائی پیتر گزرو یتھے کنیتھ مامتر بوے گزرو، مہراز
अमिस न पाई मामन गुजरे अमिस न पाई या सा ये क्या माम तर बेन गुजरे में अमिस न पाई तर बेन गुजरे अमिस माजवर अमिस न पाई कुंची न खबर फादर मदर वगैरह दोस्त ये अमिस टार चलो तत कर पागल तौर वन मालिस बस फात वोत बच गयस पान बेमार गयस यह गयस सह गयस अम सद दाद मे दोप खबर यह थो हम ना थो हम कुछ गल सह ताकती गसा कोत क्या कर्मस खुदाया मे ये सूज मे तिथ सूज बे वापस दोम ये द्राक तिथ यी बे वापस बस यह मंगान बस दपान जेल दरवाज गस याद जेल खान दरवाज गस अगल बह गमस तो तत वुचुम ये वाट बह गयस सह वत वुचुम दोप माने खुदाया मे वन कत बलाई मज यह कत वोतमुत ना हेकुम ओत ना हेकुम क्या कर और कभी कभी मेरा मनी ऑर्डर भी करते थे। उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। जब वो यहाँ आए, वो यहाँ उनकी मुलाकात के लिए आए, मेरे फादर जब बीमार थे वो उनकी जिम्मेदारी के लिए यहाँ पे आए, तो उन्होंने उन्हें घर की हालत देखी। उन्होंने कहा नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका केस लड़ूंगा। तो बहरहाल उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया। कभी कभी मेरी मुलाकात में भी आते थे और मेरा मनी ऑर्डर भी करते थे कभी कभी। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है और अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में। मुश्किलात तो बहुत सारी आई। अब क्या मैं बताऊं और कैसे मैं अपने वो मुश्किलात ज़ाहिर करूं, वो तो ज़ाहिर करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वैसे सिचुएशन हुई है हमारे साथ में। पहले यही कि जब भाई अरेस्ट हुआ तो हमें कोई खबर ही नहीं थी कि अरेस्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह पे अरेस्ट हुआ। तब जाके कुछ महीनों के बाद पता चला कि जब टीवी पे दिखा दिया कि हमने बशीर अहमद बाबा को अरेस्ट किया, तभी जब हमें पता चला। फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जो एमएलए वगैरह थे उनके साथ लगभग 3-4 महीने हमें गुजर गए, फजूल में गुजर गए। उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब को बोला कि नहीं, हम मुलाकात करने ही जाएंगे। सबसे ज़्यादा बेहतर रहे हुए वही रहेगा कि हम मुलाकात करने जाएंगे, कम से कम हमें सिचुएशन का पता चलेगा कि मसला क्या हुआ है। फिर हम वहाँ गए गुजरात, एटीएस ऑफिस में हम गए। उन्होंने हमें बताया कि हमने आपके भाई को अरेस्ट किया है, फिलहाल शक की बुनियाद पर हमने उसको अरेस्ट किया है। मैंने उनको बोला कि आपने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ वगैरह डॉक्यूमेंट कुछ लिए हैं? उन्होंने कहा नहीं, खाली हमें उसके बारे में एक खबर मिली थी कि ऐसा बंदा है यहाँ पे। फिर जब हम उन्होंने फिर एटीएस वालों ने फिर हमें पूरी ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो किस जेल में है अभी। उन्होंने हमें बाय एड्रेस लिख के दे दिया कि आपका क्या करो, कैसे करना है, कहाँ जाओ। फिर हम वहाँ गए, मुलाकात जब हमने की, फिर मैंने भाई को बोला कि क्या हुआ। उसने बोला मुझे खुद भी पता नहीं कि हुआ क्या है। जब मुझे कल निकलना था, रात को ही वहाँ पे छापा पड़ा और हमें पता भी नहीं कि वो लोग कौन थे, क्या थे। जो ही वो कमरे में घुस गए तो उन्होंने हमें चादरें सरों पे डाली और हमें ले गए। फिर हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ ले गए और क्या किया। फिर उन्हें सारी वो सिचुएशन बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर हम वहाँ से फिर वापस आ गए। हमें इत्मीनान हो गया है कि अभी ठीक है, जहाँ पे भी है लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो कोर्ट हेयरिंग स्टार्ट होगी, तब से लेके आज तक कोर्ट हेयरिंग ही चल रही है। उसके दौरान हमारे वालिद साहब भी गुजर गए 2017 में, उसकी डेथ हो गई। फिर उससे पहले वो सीए पेशेंट थे, वो कैंसर पेशेंट डिक्लेयर हो गए 2014 में। फिर मैंने अपने वकील साहब को बोला कि हमारा वालिद भी थोड़ा क्रिटिकल हालात में है, उसको थोड़ा अगर पैरोल मिल सकता है, क्योंकि वालिद साहब को कुछ डॉक्टर ने कहा कि ये बचना इनका नामुमकिन है। तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट बेचे हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट पे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। इवन हमें फ़ोन करने की फैसिलिटी भी नहीं थी। तब से लेके आज तक हमें पता, उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि ये जिंदा भी है या खुदा ना खास्ता कुछ हुआ है इनके साथ, वो तो हमें कोई खबर ही नहीं थी उस बारे में। अब फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी कोर्ट हियरिंग चल रही थी। फिर वहाँ कोर्ट वाले, मुझे यहाँ पे वकील साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी भाई की हियरिंग चल रही है यहाँ पे, आप क्यों नहीं आते मिलने के। मैंने बोला हमें पता ही नहीं है और यहाँ से छोड़ते भी नहीं। फिर उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन गैप किया कि फिर हमें वहाँ पे मुलाकात के लिए एक बार हम गए थे कोर्ट में। उसके बाद जब वाले साहब भी गुजर गए तो फिर सारा माहौल ही बिखरा पड़ा हुआ। और मेरी मदर ये सामने ही है, इसकी हालत आप देख सकते हो कि इसकी हालत क्या हो गई है।
और मैं खुद एक सेल्समैन था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस केस के पीछे में, बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की है, और अल्लाह ने ये दिन दिखा दिया है कि ये बाइज्जत बरी हो गई। मेरे वालिद साहब की जो पुरानी जायदाद थी वो हमने बेच दी, उसके खर्चे पे ही हमने इसका केस स्टार्ट किया है। और हमारे वकील साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस करे, वो भी बहुत अच्छे लोग थे, वो भी पैसे खाने वाले लोग नहीं थे, अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किए। जब आप यकीन नहीं करोगे, वो कहता है ना कि दूसरा जन्म हुआ है, ये वही सिचुएशन है कि मेरा भाई पहली बार घर आ गया है, ये दूसरा जन्म ही हुआ है कि कहते हैं कि 9 साल घर। ये सही बात है, क्योंकि ये हमें तसव्वुर ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि ये बाइज्जत बरी भी हो सकते, क्योंकि स्टेट बहुत ज्यादा खराब थी, गुजरात बहुत ज्यादा।